ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਗਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे ਨੂੰ सकारात्मक रवैये नाल लैण ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ दौरे ਤੇ राजनीति ना करने की सलाह भी दी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही सोनू सूद ने कहा कि भावें ਉਹ बहुत सारिया समाज सेवी संस्था इस दिशा में काम कर रही हैं पर इन्हां इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित थावां ते तब्दील करने की लोड़ है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही उन्होंने ਵੱਖ-ਵੱਖ सरकारों तो किसानों के कर्जे माफ़ करने की मंग भी की। सोनू सूद ने कहा कि यह समा एकजुट होकर हड़੍ਹ पीड़ितों की मदद करने का समा जिस कारण सानू अपना स्वार्थ छड्ड के एक दूजे का हथ फड़ के हड़੍ਹ पीड़ितों की मदद करनी चाहिए है। पत्रकारों नाल गलबात करदे उन्होंने ये भी दस्सिया कि हड़੍ਹ प्रभावित पिंडां दा दौरा करनगे जदों कि मंगलवार को फिरोजपुर और फाजिलका के हड़੍ਹ प्रभावित इलाकों का दौरा करनगे। सोनू सूद ने दस्सिया कि इस समय उन्होंने वालों कंबल गद्दे मैडिकल कैंप और राशन किट्टां तैयार कीतियां गईयां हन जिन्हां नूं उन्होंने खुद ट्रैक्टर विच रखिया सी। इस मौके सोनू सूद की भैण मालविका सूद और ਉਹਦੇ जीजा गौतम भी उन्होंने नाल सन। आज मकसद यही आने का क्योंकि पंजाब के ऊपर जो विपदा आई है, फ्लड्स आए हैं, उसके लिए उन लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है। पिछले कुछ दिनों से मालविका गौतम और पूरी सूद चैरिटी फाउंडेशन की टीम इन गाँव में गई और पता लगाने की कोशिश की कि क्या क्या तकलीफ़ें हैं जो लोगों को हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो उनको चाहिए, और फिर वो लिस्ट बनाई गई क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पहुंचती हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए हम चाह रहे थे कि हम ऑन ग्राउंड रहें क्योंकि जब आप लोगों से पर्सनली मिलते हो तब आपको पता चलता है कि कौन सी चीज़ें उनको कैसे मुहैया कराई जा सकती हैं। तो इसलिए कल हम लोग सुल्तानपुर लोधी इस तरफ कुछ गाँव के अंदर गए और आज भी आसपास के गाँव के अंदर जाने का पूरा प्लान बनाया हुआ है। बहुत सारा रिलीफ मटीरियल आ चुका है, जैसी जैसी ज़रूरतें हैं तो कोशिश की जाएगी कि हर गांव में जाके एड्रेस किया जाए प्रॉब्लम्स और दूर की जाए। सोनू जी कौन कौन सा एरिया विजिट किया गया आपकी तरफ से? अभी सुल्तानपुर लोधी के आसपास जितने गांव थे कल हम लोगों ने वो किए। उससे पहले मालविका धर्मकोट गए थे हम लोग, वहाँ पे आप में से कुछ लोग थे वहाँ पे और वहाँ पे हमने 3-4 विलेजेस कवर किए और ऐसी जो बाकी टीम्स हैं हमारी वर्क ऑलरेडी कर रही हैं, ड्यूटी लगाई हुई है। टिल्ली गुलाम थे और हाँ टिल्ली गुलाम, हाँ शेरे वाला संगेड़ा, शेरे वाला भी थे, संगेड़ा था और हाँ जी कम्बोखुर था एक। तो इस तरह से उन विलेजेस में भी जा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी विलेज में जब हम लोग जाएं तो उस विलेज की पहले लिस्ट होनी चाहिए कि कितने परिवार हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो ज़रूरतमंद हैं उनके पास वो सामान नहीं पहुंच रहा जो वो चाहते हैं। तो इसलिए एक लिस्ट पहले हम तैयार करते हैं पूरी टीम को भेज के और फिर उन लोगों का नाम लिया जाता है और उनको फिर उनके हाथ में सामान जो है हैंड ओवर किया जाता है। सोनू भाई कितनी हेल्प की गई आपकी तरफ से? देखिए मैं कहूँगा कि मात्रा की गिनती नहीं, अभी भी पूरा हमारा घर रिलीफ मटेरियल से ही भरा हुआ है। अभी हम वापस निकलेंगे पर आइडिया ये है कि करीबन 2000 गांव हैं जो इफ़ेक्टेड हैं। तो अब 2000 गांव में पहुंचना बहुत मुश्किल है, समय लगेगा, लेकिन आइडिया ये है कि जहाँ पर भी गांव में जाओ वहाँ के जो हेड्स हैं, कोई पंच सरपंच जो भी हैं, उनसे हम लोग लिस्ट मंगाते हैं कि किनके किसी का घर टूटा हुआ है या किसी के जो पशु हैं वो मर गए या गुम हो गए इस फ्लड्स के अंदर, या जो भी तकलीफ़ें हैं वो हों। तो क्योंकि अभी अगले 15 दिन 20 दिन के अंदर जो मुश्किलें हैं वो तो रहेंगी, लेकिन असली मुश्किलें शुरू होंगी कुछ महीनों बाद, जब बीमारी की कोई तकलीफ़ होगी या फिर उनके पास गेहूँ नहीं होगा, इलाज कराने के पैसे नहीं होंगे, एक्सेस नहीं है लोगों का। बहुत सारे ऐसे तो गांव हैं जहाँ पर बीमारियाँ हैं, लोग बीमार हैं या उनकी रेगुलर जो आज तक पहले ट्रीटमेंट चल रही थी, चाहे वो कैंसर की हो या किडनी ट्रांसप्लांट्स हो या लिवर की कुछ प्रॉब्लम्स हो, लेकिन वो विलेजेस से हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकते। तो उनका एक ज़रिया बनाने की कोशिश की गई है। तो हर रोज़ जब किसी गांव में जाते हैं एक नई तकलीफ हमें पता चलती है और फिर उसको सुलझाने के लिए एक नया ऐसा। कई गांव की कनेक्टिविटी भी नहीं है, वहाँ पे कैसे पहुँच रही हो? सॉरी, कनेक्टिविटी नहीं है कई गांव की। देखिए बहुत जगह पे बोट्स के इंतज़ाम किए गए हैं, बहुत जगह से लंबे रास्तों से घूम के जाना पड़ता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी फाउंडेशन और संस्थाएँ हैं जिन्होंने आगे बढ़ के कोई ना कोई रास्ते ढूंढे हुए हैं। जो लोग जिस गांव में काम कर रहे हैं उन्होंने कुछ ना कुछ एक तरीका ढूंढ लिया वहाँ पहुँचने का, और जहाँ पे हम लोग पहुँचते तो हम एक तरीका बनाते। तो मुझे लगता है कि मिलजुल कर
एक फार्मूला तो बन ही गया है लोगों तक पहुँचने का। तो फिलहाल किस चीज़ पर तवज्जो दी जा रही है जी? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? देखो सारे ने पहला तो एक आ देखा कि सारे के चेहरे ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਸਮਾਈਲ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਪਿਰਿਟ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਘਰ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਕਸ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈਡਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੁੜ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਪਿਓ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਮਾਪਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਈ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਿੱਤੇ ਸੀ, ਫਸਲਾਂ ਰੁੜ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਘਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸੂਮ ਚਿਹਰੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਸਮੇਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਅਭਿਜੋਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਈਆਂ ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਕਲੀਫਾਂ 'ਚੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਖਾਸ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ? देखिए रोज़मर्रा की जिंदगी में देखिए राशन होए, पानी होए, गद्दे होए, पशुओं ਲਈ फीड होया और ਮੈਡੀਕਲ ਕਿਟਸ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ UTI ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਟ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਛਾਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਫੜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਸੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇੰਸਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਡਰਾਈ ਮਿਲਕ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੈਂਟ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਪੈਨਿਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰਪੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਤਰਪੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 3-3 4-4 ਫੈਮਲੀਜ਼ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਤੇ 25 ਤੋਂ 30 ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਤਰਪੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ NGOs ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਥ ਫੜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਖਾ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਨ ਬੰਨੇ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਈ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 88 ਤਕਲੀਫ ਆਈ, ਫਿਰ 23 ਚ ਆਈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਈ ਔਰ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਐਸੇ ਕੁਝ ਪਲਾਨਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਿ ਡੈਮਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨ, ਕਿਵੇਂ ਬੰਨ ਬੰਨੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਫਲੱਡਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਲਾਰਮ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਗਾਉਂ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰੋ ਜਾਂ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਸੁਣੋ ਭਾਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਕਦੀ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਲਾਂ 10-12 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 10-10 ਫੁੱਟ ਨੀਚੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਰਹਿ ਪਾਉਣ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਓ, ਛੋਟਾ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਵਾਂ ਬੈੱਡ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਪੇਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਘਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਨ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਲੀ ਨੀਡਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, 2 ਮਹੀਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰ ਸਟੇਟ
ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਇਹ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ, 1.5 ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਲਵਿਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਦੁੱਧ ਕੱਢਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਭਰਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਚਲ ਗਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਇਨ ਬਹੁਤ ਨੀਡੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਣੋ ਭਾਈ, ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ। ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਮਾਲਵਿਕਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਬਣਾ ਸਕੋ ਜਾਂ ਰੋਕ ਸਕੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਕਿਹੜੇ ਸੇਫ ਏਰੀਆਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ। ਔਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਬੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੋਪੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ